بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹیو ویورز، ہوپفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان، یعنی کہ 1947 سے لے کر 2024 تک کے تمام ہسٹری کویسچن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ اس سیریز کا پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ اس سیریز میں ہم ہسٹری کے تمام کویسچن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ فرسٹ کویسچن ہے جی، پاکستان کی آزادی کی درست تاریخ کیا ہے؟ رائٹ آنسر 14 اگست 1947۔ کوشچن نمبر 2، ضیاء خان کے بعد پاکستان کے صدر کون بنے؟ آنسر ذوالفقار علی بھٹو۔ کوشچن نمبر 3، پاکستان کے قیام کے وقت کتنے صوبے تھے؟ آنسر 4۔ کوشچن نمبر 4، آزادی کے وقت پاکستان کا دارالحکومت کیا تھا؟ آنسر کراچی۔ کوشچن نمبر 5، کون سا برطانوی قانون پاکستان کے قیام کا باعث بنا؟ آنسر انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ کوشچن نمبر 6، برٹش انڈیا کے آخری وائسرائے کون تھے؟ آنسر لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ کوشچن نمبر 7، پاکستان کی سرحد کب حتمی شکل دی گئی؟ آنسر 17 اگست 1947۔ کوشچن نمبر 8، پاکستان کے قیام کے وقت اس کی آبادی کتنی تھی؟ آنسر تقریباً 75 ملین۔ کوشچن نمبر 9، پاکستان میں بابائے قوم کے طور پر کون جانے جاتے ہیں؟ آنسر محمد علی جناح۔ کوشچن نمبر 10، قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کے حقوق پر اپنی مشہور تقریر کب کی؟ آنسر 11 اگست 1947۔ کوشچن نمبر 11، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ آنسر لیاقت علی خان۔ کوشچن نمبر 12، پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ آنسر 23 مارچ 1956۔ کوشچن نمبر 13، 1948 میں پاکستان کی پہلی کرنسی کا نام کیا تھا؟ آنسر پاکستانی روپیہ۔ کوشچن نمبر 14، لیاقت علی خان کو کس سال میں شہید کیا گیا؟ آنسر 1951۔ کوشچن نمبر 15، پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا؟ آنسر 30 ستمبر 1947۔ کوشچن نمبر 16، پاکستان کا قومی پرچم کب منظور ہوا؟ آنسر 11 اگست 1947۔ کوشچن نمبر 17، پاکستان کے پہلے مرکزی بینک کا نام کیا تھا؟ آنسر اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ کوشچن نمبر 18، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب ہوا؟ آنسر 1 جولائی 1948۔ کوشچن نمبر 19، قائد اعظم کے بعد پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کون تھے؟ آنسر خواجہ نظام الدین۔ کوشچن نمبر 20، 1955 میں شروع کیے گئے پہلے 5 سالہ منصوبے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آنسر اقتصادی ترقی اور انفراسٹرکچر۔ کوشچن نمبر 21، پاکستان میں قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ آنسر 12 مارچ 1949۔ کوشچن نمبر 22، 1955 کے 1 یونٹ اسکیم کے تحت مغربی پاکستان کے طور پر کون سا صوبہ منتخب ہوا؟ آنسر مغربی پاکستان کے تمام صوبے 1 یونٹ میں ضم ہو گئے۔ کوشچن نمبر 23، پاکستان کے پہلے صدر کون تھے؟ آنسر اسکندر مرزا۔ کوشچن نمبر 24، پاکستان کا پہلا قومی ترانہ کب باضابطہ طور پر اپنایا گیا؟ آنسر 1954۔ کوشچن نمبر 25، قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ آنسر 12 مارچ 1949۔ کوشچن نمبر 26، قرارداد مقاصد کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آنسر پاکستان کے آئندہ آئین کی بنیاد رکھنا۔ کوشچن نمبر 27، پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ آنسر 23 مارچ 1956۔ کوشچن نمبر 28، 1956 کی آئین کے تحت کس قسم کا نظام حکومت قائم کیا گیا؟ آنسر پارلیمانی نظام۔ کوشچن نمبر 29، پاکستان کا دوسرا آئین کب نافذ ہوا؟ آنسر 8 جون 1962۔ کوشچن نمبر 30، 1962 کے آئین نے کس قسم کا نظام حکومت متعارف کروایا؟ آنسر صدارتی نظام۔ کوشچن نمبر 31، 1962 کے آئین کے خالق کون تھے؟ آنسر ایوب خان۔ کوشچن نمبر 32، 1962 کا آئین کب منسوخ ہوا؟ آنسر 25 مارچ 1969۔ کوشچن نمبر 33، پاکستان کا موجودہ آئین کب نافذ ہوا؟ آنسر 14 اگست 1973۔ کوشچن نمبر 34، پاکستان کو پہلی بار اسلامی جمہوریہ کس آئین کے تحت قرار دیا گیا؟
आंसर 1956 का आइन। क्वेश्चन 35, 1973 का आइन नफ्ज होने के वक्त वजीर आजम कौन थे? आंसर जुल्फकार अली भुट्टो। क्वेश्चन 36, 1973 के आइन में कितने आर्टिकल्स हैं? आंसर 280 आर्टिकल्स। क्वेश्चन 37, 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी ज़बानें कौन सी हैं? आंसर उर्दू। क्वेश्चन 38, 1973 के आइन का दिबाचा किस पर मबनी है? आंसर करारदाद मुकासिद। क्वेश्चन 39, अयूब खान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब नाफिज किया? आंसर 7 अक्टूबर 1958। क्वेश्चन 40, पाकिस्तान की पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? आंसर अयूब खान। 41, अयूब खान कब पाकिस्तान के सदर बने? आंसर 27 अक्टूबर 1958। क्वेश्चन 42, अयूब खान के दौर में कौन सा आइन मुतारिफ करवाया गया? आंसर 1962 का आइन। क्वेश्चन 43, अयूब खान के मुतारिफ करदा इक़्तिसादी इस्लाहात को क्या कहा जाता है? आंसर सब्ज इनकलाब। क्वेश्चन 44, अयूब खान के दौर में सेंतास मुआहदा कब हुआ? आंसर 19 सितंबर 1960। क्वेश्चन 45, 1966 में तशकंद मुआहदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसने की? आंसर अयूब खान। क्वेश्चन 46, ताशकंद मुआहदे का बुनियादी मकसद क्या था? आंसर 1965 की जंग को खत्म करना। क्वेश्चन 47, 1965 की जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान कब हुई? आंसर 6 सितंबर से 22 सितंबर 1965। क्वेश्चन 48, अयूब खान की सियासी जमात का क्या नाम था? आंसर कन्वेंशन मुस्लिम लीग। क्वेश्चन 49, अयूब खान ने कब इक़्तिदार जहिया खान के हवाले किया? आंसर 25 मार्च 1969। क्वेश्चन 50, अयूब खान के दौर में कौन सा बड़ा डैम तमीर हुआ? आंसर मंगला डैम। क्वेश्चन 51, अयूब खान के दौर में ज़रूरी शोबे में कौन सी अहम इस्लाहात मुतारिफ हुई? आंसर 1959 की ज़रूरी इस्लाहात। क्वेश्चन 52, अयूब खान के दौर में कौन सी मशहूर सनती पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई? आंसर निजी सनती कारी का फ़रोग़। क्वेश्चन 53, जहिया खान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब नाफिज किया? आंसर 25 मार्च 1969। क्वेश्चन 54, पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात कब मुनक्किद हुए? आंसर 7 दिसंबर 1970। क्वेश्चन 55, 1970 के आम इंतखाबात में अक्सरियत किस सियासी जमात ने हासिल की? आंसर अवामी लीग। क्वेश्चन 56, 1970 के इंतखाबात के दौरान अवामी लीग के रहनुमा कौन थे? आंसर शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन 57, 1970 के इंतखाबात के बाद अवामी लीग का बुनियादी मुतालबा क्या था? आंसर 6 निकात का निफाज। क्वेश्चन 58, 25 मार्च 1971 को जहिया खान ने मशरकी पाकिस्तान में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आंसर ऑपरेशन सर्च लाइट। क्वेश्चन 59, बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कब किया गया? आंसर 26 मार्च 1971। क्वेश्चन 60, 1971 के बहरान के दौरान मकती बानी को किस मुल्क ने बड़ी मदद फराहम की? आंसर भारत। क्वेश्चन 61, 1971 की पाक भारत जंग कब शुरू हुई? आंसर 3 दिसंबर 1971। क्वेश्चन 62, मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज ने कब हथियार डाले? आंसर 16 दिसंबर 1971। क्वेश्चन 63, पाकिस्तान की जानिब से हथियार डालने के मुआहदे पर किसने दस्तखत की? आंसर जनरल A.A.K. न्याजी। क्वेश्चन 64, 1971 की जंग के दौरान भारत के वजीर आजम कौन थी? आंसर इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 65, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियादी वजह क्या थी? आंसर सियासी, माशी और लसानी इम्तियाज। क्वेश्चन 66, जहिया खान ने कब इक़्तिदार छोड़ा? आंसर 20 दिसंबर 1971। ये थी आज के हिस्ट्री क्वेश्चंस। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम और भी हिस्ट्री क्वेश्चन का अक्सर डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अपने लाजमी करना है। शुक्रिया।